저희가 같이 보게 될 상영작은 바로 실버 라이닝 플레이북입니다. 각자 과거의 어떤 상처를 가지고 있는 두 남녀가 만나고 서로 가까워지면서 서로의 상처를 치유해가는 그 과정을 너무나 잘 그린 영화죠. 사실 이 영화는 오늘 저희가 어떤 로맨스에 치중하기보다는 이렇게 상처받은 사람들이 과거의 상처로부터 본인들을 어떻게 치유해 나가는지 그 여정에 좀 관심을 두고 봐주시면 좋을 것 같아요. 먼저 함께 보실 장면은요. 펫이 퇴원 후 정신과 의사와의 상담을 통해 그날의 기억을 떠올리는 장면입니다. Is that song really playing? That song is killing me. Could you please turn it off? I can't. Is it the speaker here? Sorry, look, I am not the explosion guy, okay? I had one incident. One incident can change a lifetime. Let's go back to the incident. I come home from work after I left early, which I never do, by the way. I come home, and what's playing but the song from my wedding? The song that you so charmingly played out here today for us. That's playing. And I don't think anything of it, which is odd, because I should have. I come home, what do I see? I walk in the door, and I see underwear and pieces of clothing. 이 and 시선을 따라가는 장면도 되게 And all of a sudden, I see the DVD player, and on the DVD player is the CD, and it's playing the wedding song. I look up, and I see her naked in the shower. I pull the curtain back, and there's the fucking history teacher with tenure. And you know what he says to me? You should probably go. That's what he says to me. So yeah, I snapped. I almost beat him to death. But then I get fucking chastised for it, and I get that I'm parallel to my father. I don't think so. All right. 펫은 본인은 지금 조울증을 앓고 있다라고 진단을 받은 상황입니다. 그런데 그 증상이 발현된 계기가 있다면서 결혼식 때 노래, 그 노래를 이야기를 했어요. My Shelly, you're more distant as the Milky Way. My Shelly, you're 이쯤에서 또 소름 돋는 이야기를 또 하나 해드려야 될 것 같습니다. 니키의 불륜남도 펫과 같은 역사 선생님이라는 사실 알고 계셨군요. 네. 예, 극중에 나오는. 저만 아는 줄 알고 신나서 녹화장에 왔는데 역시 다들 알고 계셨군요. 근데 한 가지 더 소름 돋는 포인트는 뭐냐면 바람핀 상대인 더그. 그 사람은 히스토리 티처 윗 테뉴어예요. 테뉴어는 영구히 그 학교에서 가르칠 수 있는 그 뭐 종신교수 이런 표현 쓰잖아요. 그런 자격을 획득한 사람이고 펫은 역사 선생이지만 아니에요. 그러니까 테뉴어가 없는 사람이에요. 그치, 그래서 복직 못하고. 그래서 더 잔인한 거죠. 그리고 그 정신과 의사한테 with tenure란 말을 쓰잖아요. And there's the fucking history teacher with tenure. 펫의 열등감을 더 부추긴 거죠, 그게. 이 영화 속에 그 펫이라는 캐릭터를 소개할 때 펫은 그 소위 분노 조절 장애다. 네, 이런 얘기를 하더라고요. 그러니까 사실 분조장 이런 식으로 사실 거의 일상 용어처럼 많이 맞아요. 쓰이잖아요. 유행어처럼. 그렇죠. 네. 그런데 사실 그 분노 조절 장애는 정확한 진단명은 아니에요. 그러니까 사람들이 생각하는 분노 조절 장애와 가장 매칭이 되는 진단명은 간헐적 폭발성 장애라고 해서 그러니까 사람이 정서 조절 능력이 떨어지면 공격적으로 행동하고 싶은 그런 충동을 조절을 못해서 결국은 이제 이런 공격성을 드러내는 문제가 되는 정서 중에서 아무래도 분노가 가장 빈번하게 문제가 되기 때문에 아마 일반인들한테 분노 조절 장애가 일상 용어가 될 정도지 않나. 아, 이 사건 이후로 펫이 조울증을 앓고 있다는 건 또 동네 사람들까지 다 아는 사실이 됐죠. 하지만 또 펫의 친구 로니는 그런 펫을 위로하고자 자신의 집에 초대합니다. 그리고 펫은 그곳에서 자신의 운명을 바꿔놓을 상대를 만나게 됩니다. 다음 장면에서 확인하실까요? That's not true at all. You just can't. Ronnie. I hope you're okay with Veronica's sister coming over. You okay with that? Who?
Tiffany and Tommy? Yeah, I'm just Tiffany. What happened to Tommy? He died. No, how did he die? I said. How did who die? Hey, Tiffany. This is Pat. Pat. Sister-in-law Tiffany. You look nice. Thank you. I'm not flirting with you. I didn't think you were. I just see that you made an effort, and I'm gonna be better with my wife. I'm working on that. I want to acknowledge her beauty. How'd Tommy die? 아이고 참. Listen, I haven't dated since before my marriage, so I don't really remember how this works. How what works? I saw the way you were looking at me, Pat. You felt it, I felt it. Don't lie. Look, I had a really good time tonight, and I think you're really pretty, but I'm married, okay? Tomorrow. Mom, I can't find my wedding video. Mom, wake up. What is it? Where's my wedding video? It's after 3 o'clock. What are you doing? You think I can't handle it? I'm not coming down. I don't give a who here. I'm not coming. 본인은 얼마나 괴로울까. 그죠? It's my wedding. It's my wedding video. 어휴. 속상해. 자, 펫이 로니의 처제인 티파니를 만나자마자 물어보지도 않았고 궁금해하지도 않았는데 계속 이야기를 늘어놓습니다. 만약에 티파니의 입장이라면 저 뭐지 시비 거는 건가 싶을 것 같은데 왜 저런 행동을 취하는지가 궁금했어요. 사실 저런 부분이 진술 분석할 때 굉장히 중요한 부분이에요. 티파니를 보자마자 갑자기 니키 얘기를 꺼내고 그리고 보면 계속 결혼 반지를 만지고 난 결혼한 상태다 이런 얘기를 뜬금없이 계속 강조하잖아요. 이건 뭐냐면 티파니에게 욕망을 느꼈는데 그런데 자신은 지금 결혼한 상태이기 때문에 티파니에게 호감을 느껴서는 안 된다고 생각한 거죠. 오히려 더 니키 얘기를 해서 허용할 수 없는 욕망이 스물스물 올라온 그 불안을 오히려 반대되는 행동을 해서 잠재우려고 할 때 심리학 방어 기제 중에서 반동 형성이라고 하는 거거든요. 예를 들어서 내가 선생님인데 학생이 싫다. 그런데 좀 선생이 학생을 싫어하는 거는 우리가 좀 용납되기 어렵다고 생각하잖아요. 이제 그렇기 때문에 오히려 이 학생이 싫은 마음을 억누르기 위해서 더 잘해주는 거죠, 겉으로는. 그래서 미운 놈 떡 하나 더 주는 거예요? 그래서 반동 형성이 정확하게 반동 형성. 근데 티파니도 보면 펫과 비슷하게 또 아픔이 있는 그렇죠. 사람입니다. 네. 티파니도 정신과 치료를 받고 있다는 설명이 잠깐 나오는데 펫의 증상과는 좀 달라 보여요. 사실 티파니에게도 굉장히 아픈 사연이 있죠. 남편이 이제 자동차 사고로 죽은 건데 이제 남편과의 어떤 성관계를 몇 달 동안 거부를 하니까 남편이 나가서 이제 티파니의 속옷을 사오는 길에 사고를 당해서 죽었고 그러니까 티파니 입장에서는 내가 성관계를 거부해서 남편이 결국은 이렇게 됐구나. 남편의 사망에 대해서 뭔가 그것을 자신의 어떤 뭐 책임, 그로부터 오는 고통에서 아직 벗어나지 못한 상태인 것 같아요. 자, 펫이 티파니와 헤어지고 그날 밤 부모님 다 깨우면서까지 지금 새벽 3시라고 잠깐 나왔는데 그 웨딩 비디오를 막 찾았어요. 근데 본인이 제일 힘들겠죠. 근데 같이 사는 부모님은 또 오죽했을까 싶기도 해요. 그러니까 어머니 표정 보니까 또 한두 번이 아닌 것 같아요. 저는 저 장면을 보고 새벽 3시까지 티파니 생각이 났구나. 맞아요. 그래서 결혼 그거, 비디오를 그래서 그게 반동 형성이에요. 계속 티파니 생각이 나는데 난 니키랑 잠재워야 되니까. 안 되니까 빨리 웨딩 비디오를 찾는 거야. 다음 장면에서는 펫의 부모 그리고 형은 어떤 사람인지 그리고 펫과 어떤 관계인지 한번 살펴볼까요? I will call them. They'll come for you. Sit down. With 7 minutes in, no score. Come on, help turn the juju around. I don't believe in juju, Dad. What's that in your hand? Handkerchief? Yeah. That's OCD. That's crazy. What else did this up? I want my son to watch the game with me, so sue me. Now sit down, sit down. Come on. I want you to watch the game with me. I do, It's but nice. Dad, I'm it not makes me- superstitious. It's a small thing that I do. Oh!
You see that? You're meant to be here. This is special. Everything happens for a reason. That's why you came home. Embrace it. Holy shit, look at you. You are ripped. You feel good? How you doing, Jay? Good. So, listen, I'm sorry that I didn't come see you down at the hospital. I don't even know what to say to you anymore. You lost your wife? 왜 이렇게 주위에 친절하지 못하는 사람들이 많아. 그래도 가족인데. Tell you about those kind of things. You lost your house. I'm getting a new house. You lost your job. Things are going great for me at the firm. Maybe stop talking about all the stuff that's good for you and bad for him. I got nothing but love for you, brother. 보면 펫의 아버지도 좀 범상치 않은 분인 건 확실한 것 같아요. 그렇죠? 굳이 다 큰 아들을 데리고 무조건 경기를 봐야 된다. 이 가족 간의 관계도 좀 눈여겨볼 필요가 있는 것 같아요. 그래서 아까 이렇게 형을 안아주는 장면이 나죠. You lost your house. I'm getting a new house. You lost your job. Things are going great for me at the firm. I got nothing but love for you, brother. 제가 이걸 보고 떠오른 사람은 윌 스미스예요. 올해 아카데미 시상식에서 엄청난 분노 폭발이 있었어요. Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? Oh, wow. I want to apologize to the Academy. I want to apologize to all my fellow. 윌 스미스가 그런 분노 폭발을 하고 나서 사람들이 너무 놀라서 다 윌 스미스를 피할 때 거의 유일하게 가서 윌 스미스에게 대화를 하고 윌 스미스를 안아준 사람 중에 한 명이 브래들리 쿠퍼예요. 이 영화의 팻 역할을 했던. 실제로? 실제로. 나 닭살 돋았어. 그 브래들리 쿠퍼가 가서 윌 스미스 어깨를 잡고 이렇게 뭔가 얘기를 해요. 계속 얘기를 하다가 마지막에 이제 윌 스미스 안아주고 자리로 가거든요. 근데 저는 그게 절대 우연이 아니고 이 실버 라이닝 플레이북의 팻 역할을 했기 때문에 저 사람이 얼마나 지금 어떤 마음의 지옥을 겪고 있길래 결국 조절하지 못하고 저런 짓을 저질렀을까를 생각했기 때문에 가서 안아줄 수 있었던 게 아닌가 생각이 들어요. 그래서 그 형을 안아줄 때 딱 그게 오버랩이 되더라고요. 근데 사실 최근에 이제 우리 사회의 화두 중에 하나가 분노 조절의 문제, 그 본질을 들여다볼 필요가 있는데 분노에 대처하는 양식에 크게 3가지가 있다고 얘기하거든요. 근데 지금 윌 스미스가 보이는 거는 그중에 건강하지 못한 양식 중에 하나인 이제 분노 표출이죠. 자, 화가 나면 언어적이나 신체적인 공격성으로 거기 대응하는 거고 분노 표출과 함께 또 다른 건강하지 못한 방식이 분노의 억압이에요. 그러니까 분노를 분명히 느끼는데 그걸 계속 억누르면서 이렇게 참고 아무것도 하지 않는. 그리고 이제 건강한 분노 대처 양식을 분노 조절이라고 하거든요. 그래서 내가 지금 굉장히 상대방에게 화가 났지만 좀 참고 좋은 말로 타이르는 뭐 이런 것들이 이제 분노 조절의 예가 되는 거죠. 표출해도 안 되고 억압해도 안 되고 맞아요. 조절해야 되는 건데 화를 잘 내는 방법은 뭐예요? 진짜 궁금하다. 감정적으로 행동한다라는 거 말고 되게 되게 이성적으로 화난 것 같은데 차분하게 딱 침착하게. 조리 있게 이렇게 축축축 하고 싶은데 이게 안 되니까 그러니까 이런 자신이 너무 싫잖아요. 너무. 분노를 안 느끼고 사는 사람은 없잖아요. 그러니까 분노는 정말 자연스러운 감정 중에 하나거든요. 그렇기 때문에 화가 나면 그거를 부정하지 말고 아, 내가 지금 화가 났구나. 분노를 느끼고 있구나. 그거를 들여다보는 게 중요해요. 2번째는 굉장히 좀 어려운 단계이긴 하지만 그 분노를 자기가 분석하는 게 중요해요. 그러니까 분노를 분석한다는 건 뭐냐면 아, 내가 뭘 개선해야 뭘 바꿔야 앞으로는 화가 나지 않겠구나를 그 원인을 찾는 거예요. 내가 정말 느끼고 있는 감정, 분노의 본질이 그 안에 질투나 두려움이나 슬픔 이런 다른 감정이 섞여 있는지를 자세히 들여다봐야 아, 내가 사실 다른 감정인데 이거를 분노로 표현했구나. 앞으로는 나도 내 감정에 조금 더 솔직해져야겠다. 이런 식의 어떤 사고도 가능하다는 거죠.
훈련이 필요하겠네요. 그렇죠. 그리고 한 가지 더는 분노라는 감정은 부정적인 감정이기도 하지만 어떻게 보면 세상을 바꾸는 원동력이 되기도 하잖아요. 뭔가 부당한 상황, 불공정한 상황, 그리고 뭐 약자를 모욕하는 상황이라든지 이렇게 살면서 오히려 꼭 필요할 때가 있는 쓸모 있는 감정이기도 하기 때문에 반드시 그 분노를 부정하려고 애쓰지 말고 일단은 자각. 어렵다, 어려워. 어려워요. 근데 이렇게 교수님 말씀을 듣고 뭐 지금 당장 나도 한번 내 일상에 적용해봐야지 하지만 이게 또 마음과 행동이 같이 가는 게 쉽지가 않잖아요. 저도 잘 못해요. 네. 그래도 인간적이시네요. 그럼요. 예. 팻은 스스로 본인은 티파니에게 관심이 없으며 니키와의 관계를 회복할 수 있다 하고 계속 철석같이 믿고 있는데요. 티파니에 대한 그 팻의 마음이 어찌 됐든 간 뭐 둘이 저녁 식사를 같이 하게 됩니다. 그리고 팻과의 저녁을 데이트라고 생각했던 티파니는 팻의 행동과 말에 상처를 받게 됩니다. There you go. I'm gonna get a bowl of your Raisin Bran. Great. You want to share this? Why did you order Raisin Bran? I ordered Raisin Bran because I didn't want there to be any mistaking it for a date. It can still be a date if you order Raisin Bran. It's not a date. I wish I could just explain it all in a letter to Nikki because it was minor, and I could just explain it and let her know that I'm actually not out of control. I can get a letter to Nikki. I see her sometimes with my sister. Oh my God, I'm gonna go home and write the letter right now. Can I at least finish my tea? Wait, what? My tea. Can I finish it? Wait a minute. Sort of like me. Sort of like you? It's just not right lumping you and I together. It's especially after all the shit you just told me. 답답해. 그러지 마. God. Forget I offered to help you. Forget the entire fucking idea. Because I am so much crazier than you. Keep your voice down. I'm just the crazy with a dead husband. Forget it! Shut the up. Hey, come on. Hey, calm down. Hey, Leave me alone. He's harassing me! hey, stop. Get off. Come here. What are you gonna do about that song, huh? You gonna go your whole life scared of that song? It's a song. Don't make it a monster. 누가 봐도 티파니 의상이 지금 잔뜩 뭔가 기대를 하고 누가 봐도 데이트 룩 이렇게 차려입고 왔는데 팻은 그 마음도 모르고 냅다 시리얼을 말아먹습니다. 시리얼도 말아먹고 분위기도 말아먹고 있는데 그러면서 이렇게 쓱 티파니 눈치를 또 봐요. 이건 무슨 심리지? 그러니까 사실 전혀 이성으로 느껴지지 않는 뭐 직장 동료와 밥을 먹는다 할 때 굳이 이건 데이트가 아니야 이렇게 생각할 필요도 없는 거잖아요. 맞아요. 그러니까 오히려 저렇게 시리얼을 시킨 행동 자체가 굉장히 티파니를 이성으로 생각한다는 거죠. Do you care about me? Do they care about you now? We never had no. 자, 티파니는 팻이 자꾸 니키에게 집착을 하니까 자신이 니키에게 팻의 편지를 전해주겠다라고 제안을 합니다. 근데 팻이 난 너랑 다르다. 아까 그 표정에서 너무 최악이죠. 너무 자존심 상하는 그 표정에 티파니는 원래 난잡한 사람, 다른 부류다라고 얘기를 하는 거죠. 그 다음에 티파니가 굉장히 화가 나서 그 막 접시를 막 부수고 나왔는데 갑자기 또 몇 분 지나서는 또 팻을 변호하고 있단 말이에요. 그래요. 그러니까 사실 이해하기 힘들잖아요. 그러니까 티파니 같은 경우에 지금 팻의 머릿속에 그 결혼식 노래가 재생되고 있다는 걸 티파니가 안 거잖아요. 그래서 제가 아주 좋아하는 대사 중에 하나인데 그건 그냥 노래지 괴물이 아니야. It's a song. Don't make it a monster. 사람들이 굉장히 두려워하고 회피하는 어떤 정말 거대하게 느껴지는 대상이 있는데 사실 그거는 저 영화처럼 그냥 노래일 뿐이거나 그냥 어떤 아주 작은 상황일 뿐인데 거기에 압도돼서 그게 삶을 지배하는 경우가 있잖아요.
그래서 이 순간을 기점으로 해서 이 영화는 서로 각자의 상처를 가진 두 인물 간의 관계를 중심으로 이제 전개가 돼요. 그래서 팻은 니키에게 그 전할 편지를 가지고 티파니에게 달려가죠. 자, 티파니는 자신을 찾아온 팻에게 조건을 걸고 니키에게 편지를 전해주겠다고 했어요. 바로 함께 댄스 대회를 나가는 조건이었는데 All right, we'll ask for you. What can I do for you? It's a thing. It's a thing. It's a dance thing. It's a dance thing. All right. It's a competition thing at the Benjamin Franklin Hotel. But I can only do it if I have a partner. 아, 이날 이후 둘은 댄스 연습에 들어갑니다. I like it. No, Patrizio. I believe in the Eagles. I believe in my son. I'll take the action. I'll take it. Patrizio, don't. It's toxic. 결국 팻의 아버지 때문에 팻과 티파니는 댄스 경연대회에서 10점 만점에 5점 이상을 받아야 하는 상황이 됐습니다. 5점 아래라면 아버지의 사업 자금을 홀랑 날리게 됩니다. 두 사람은 떨리는 마음으로 댄스 경연대회에 가게 되는데요. So have yourself. Please welcome Pat Solitano Jr. and Tiffany Maxwell. 씬 보고 생각보다 댄스 경연대회 스케일이 너무 커. 왜? 다들 깜짝 놀랐어. 프로 같은. Everybody's got a thing, but some don't know how to handle it. 아, 성공. 너무 웃겼어. 아이고. For an average score of 5.0. Sorry about that, guys. I can't understand. I get 자, 결국 둘이 5점을 받는데 성공을 했습니다. 근데 둘이 그 기뻐하는 모습을 보면서 그냥 내기에 이겨서만은 아닌 것 같다는 생각을 했어요. 뭔가 이 댄스 경연대회를 준비하면서 정서적으로도 좀 안정을 많이 찾지 않았나. 영화에서 되게 좋았던 게 처음에는 전혀 춤 너무 어색해하고 팻이 안 추려고 막 그러다가 점점 시간이 지나면서 두 사람이 점점 더 막 호흡을 맞춰가고 이 과정도 너무 보기 좋았던 것 같아요. 전 사실 뭐 춤에 대해서 너무 문외한이긴 하지만 저는 5점을 받을 거라고 생각을 못했습니다. 저도요. 예. 근데 저게 정말로 전문가분들이 봤을 때 잘 춘 건지 5점 정도를 받을 만한 수준의 춤인지 제가 직접 한번 여쭤봤습니다. 네, 보시죠. 아, 또 특별한 분이 와주셨죠. 와! 프라우드머! 너무 팬이에요. 아우, 진짜 예술가야. 궁금해. 난 이 동작이 좋아. 극적 구성이 아주 좋네. 개연성이 일단 그쵸. 개연성이 있는 거야? 그래서도 잘 안 돼. 저는 이걸 두세 번 보니까 이제 이해가 되네요. 이 흐름이, 퍼포먼스가. 이게 처음에 오해라는 타이틀이 느껴져요. 서로 뭔가가 견제되고 약간 방어하는 느낌이에요. 그래서 남자가 계속 다가가고 하는데 이 지난 유혹이 지나고 난 다음에 신나는 노래로 바뀌거든요. 저는 이게 그 클럽에서 남녀가 노는 것 같은 광란의 밤이라고 느껴져요. 근데 여기서 보면은 여자가 미쳐 있거든요. 근데 그리고 남자도 같이 망가지고 미쳐요. 그러니까 이 영화를 다 압축한 내용이 여기 들어가 있는 것 같더라고요. 그리고 나서 세 번째가 무드가 밤으로 바뀌잖아요. 이제
이게 이제 이 영화의 엔딩을 말해주는 거죠. 항상 연습하고 도전했던 테크닉을 하지만 실패하죠. 근데 이게 저는 그거 같아요. 이들이 계속 사랑에 실패했잖아요. 근데 다시 한번 사랑에 도전하는 거거든요. 이 영화의 엔딩은 여기서 끝난 거예요. 퍼포먼스에서. 이렇게 소개를 할 줄 몰랐어요. 그쵸? 와. 안녕하세요. 프라우드만의 모니카입니다. 되게 숨기를 완전 디테일하게 저렇게 해놨네. 아까 점수 받으러 갈 때 옆에 상대팀 보셨잖아요. 물론 이분들이 표현한 극과는 어울리고 개연성은 있어 보이는데 뭔가 상대 평가적으로 평가를 했을 때는 뭐 장식도 없고 정말 그 날 것 그대로의 모습이고 퍼포먼스로는 어울리지만 의상 자체로만 봤을 때는 그까지 높은 점수는 못 받겠다. 그러니까 핑크이 부분에 대해서 누가 어떻게 볼까요? 저희는 일단 이분들이 나간 대회에 장르가 아니에요. 저희 전공이 아니에요. 근데 춤은 어쨌든 공용어니까 춤으로만 봤을 때 이야기를 해드릴 것 같아요. 제 머릿속에서 기억나는 테크닉이 3개밖에 없는데 하나는 다리 이렇게 차고 올리는 그거 하나랑 2개는 무나무 서기에서 올리는 거랑 세 번째는 그 막아서 그게 이렇게 생각이 나거든요. 근데 첫 번째는 누구나 할 수 있어요. 나 못함. 저걸 어떻게 해? 두 번째는 그래도 조금 어느 정도의 노력이 필요한 거 어우, 저거 어떻게 해? 풍차 돌리기. 함정. 마지막은 실패지니까 없어요. 그러니까요. 내가 이런 팀에서 리더니까 얼마나 힘들었겠어요. 애들이 나한테 얼마나 박하겠어요. 그러면 마지막으로 안무 부분. 안무만 봤다. 수행 능력을 뺀 거예요. 중간에 이제 막 그 자유로운 해방감으로 막 표현됐던 부분을 제가 심사였다면 도전의식으로 점수를 줬을 것 같아요. 와, 댄스 스포츠에 이런 것도 할 수 있을까? 저한테도 영감을 줬을 것 같아서 개인적으로는 1점을 더 줄 수 있을 것 같아요. 자, 저희의 점수는 다 같이 여쭤볼게요. 두구두구두구두구. 4.5점. 와, 근데 이렇게 따지니까 영화에서 현실적인 점수가 나왔네. 와, 진짜 현실 고증된 영화였던 것 같아요. 저 춤 안에 팩과 그 티파니의 서사가 담겨있다 저런 해석을 해주실 줄은 몰랐는데 오, 뭔가 감탄하게 되는 내용이었습니다. 펫이 니키에게 간 사이 실망한 티파니는 돌아서게 되는데요. 그런 티파니를 쫓아가서 펫은 편지를 건네요. 어떤 이야기가 쓰여져 있을지 다음 장면 함께 보시죠. Just leave me alone. Wait a second. I have one more letter for you to read, okay? What is the matter with you? Give it to her yourself. Let me say something. You don't ever have to see me again if you just read it, all right? This is so up. Yeah, just read it. Dear Tiffany. I know you wrote the letter. 최고의 고백이다. The only way you can meet my Crazy was by doing something crazy yourself. Thank you. I love you. Where the fuck is very emotional? But if it was me reading the signs, I. 펫은 티파니에 대한 그 자신의 마음이 있잖아. 나는 티파니에게 지금 굉장한 호감을 갖고 있다는 걸 언제 스스로 인지했을까요? 제가 이 영화를 처음 보고 두 번째 보면서 발견한 게 이 데이비드 오 러셀 감독이 이 영화상에서 처음 등장하는 캐릭터를 찍는 촬영 기법이 있더라고요. 갑자기 그 인물이 이 영화상에서 이제 처음 딱 등장할 때 줌인을 이렇게 하더라고요. 그 인물에게. Check on this house. That's all tunnel? Yeah. Hey, how you doing? 근데 너무 신기했던 게 티파니가 처음 등장했을 때 티파니에게 주민이 들어가는 게 아니라 티파니는 그냥 띡 보여주고 펫에게 걸어가는 티파니의 뒷모습을 걸고 펫에게 이렇게 쑥 들어갔거든요. 카메라가. 그걸 보고 저는 저 티파니가 등장부터 펫에게 들어갔구나.
와, 브라보! 우와, 오, 그렇겠다. 그런 생각을 했어. 아, 배우의 관점이라. 그러네요. 확실히. Hey, Tiffany. Is this Pat? Pat? What the? I'm just the crazy. 결국 두 사람은 이렇게 서로의 마음을 받아들이고 새로운 인생을 살아가게 됩니다. 어떻게 보면 그 영화 제목에서 이미 이 영화의 결말을 미리 얹어주는 것 같다는 생각도 들어요. 실버라이닝. 이 영화의 제목 실버 라이닝이 바로 저 구름 뒤에 해가 숨어 있을 때 구름의 가장자리에서 빛나는 저 은색 선 저게 이제 실버 라이닝. 그래서 한 줄기 희망, 한 줄기 빛 이제 이런 뜻이고 플레이북은 미식축구에서 전략, 작전 노트라는 뜻이거든요. 그래서 이 두 사람이 사실 한 줄기 희망을 찾아서 과거의 상처와 고통을 떨치고 나아가는 그 여정을 이 영화가 잘 보여주지 않나 생각합니다. 오늘은 이창동 감독의 영화 밀양인데요. 카란의 남녀주 여성 배우가 다 이 6.1번 프로파일링이 사실 가능한 몇몇 지점이 있어요. 치매가 집에 오자마자 전화벨을 울려요. 차를 몰고 올 때 누군가를 맞닥뜨려요. 그알 출신 분들이기 때문에. 그렇죠. 그알 제작진분들이. 어우, 또 악착같이 취재를 할 거라고도 생각을 못했네.